इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले बंदों का नफा किसमें है, नुकसान किसमें है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो बताने के लिए नबी पैगम्बर अलैहिस्सलातु तस्लीमात का सिलसिला शुरू किया। तमाम नबी, तमाम पैगम्बर अलैहिस्सलातु तस्लीमात जो जिस उम्मत के लिए आए, जिस इलाके के लिए आए, जितनों के लिए आए, हर एक ने पहली आवाज लगाई, लोगों अल्लाह को मानो, ऐसा मानो जैसा वो अपनी ज़ात व सिफात में है। आमन्तु बिल्लाह कमा हो बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकाम। अल्लाह को मानो, तमाम नबियों की मुश्तरका दावत, तौहीद खालिस, एक है, अकेला है, निराधार है, और उस अल्लाह ही ने अजान कहलवाई। खुदा करे हम समझे। एक सहाबी थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही रज़ियल्लाहु तआला, उनको ख्वाब में अल्लाह ने पूरी अजान बताई कि तुम इंसान हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए, नमाज लाए। क्या नमाज कैसे पढ़ें, नमाज के लिए कैसे जमा हो, तो वो अजान अल्लाह ने उनको 4 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कायनात पूरी की पूरी 4 अनासिर से, आग, हवा, मट्टी और पानी, सुई भी, ये सुई भी एटम बम भी, हाइड्रोजन बम भी, हवाई जहाज भी, जितनी चीजें हैं ये इन 4 आवाज से। पहली आवाज लगवाई, सब छोटे, सब छोटे, आसमान छोटा, जमीन छोटी, पहाड़ छोटे, समंदर छोटे, जिब्रील छोटे, मिकाईल छोटे, मलकुल मौत छोटे, सब छोटे। अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ी जात अल्लाह की। आवाज लगवाई और कानों में उंगलियां देकर कि कानों में उंगली, इससे आवाज और बुलंद होगी। फिर वो अल्लाह बड़े हैं तो कैसे बड़े हैं, कितने बड़े हैं? इसलिए कि दुनिया में तो हर बड़े को छोटे की जरूरत रहती है। बहुत बड़े साहब हैं, उनका प्यून होता है, बड़े आदमी का कोई खादिम होता है, होता ही नहीं होता है कि ये अल्लाह की तरह बड़े और कैसे बड़े। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो एक अकेली जात अल्लाह की, उसे किसी की जरूरत नहीं, किसी का वो मोहताज नहीं। इसलिए एक मरतबा जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो जिब्रील अमीन जो पैगाम लेकर आते थे उनको रोक दिया था। 15 दिन के बाद आए, जिब्रील तुम आते नहीं, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हमारा आना, हमारा रुकना, हमारा कहना आपके रब के अमर से, हुक्म से है। आपने इंशाअल्लाह नहीं कही। एक अकेली जात अल्लाह की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जमीनों का मोहताज, न आसमानों का, फरिश्तों का, न इंसानों का, दुनिया की किसी चीज का अकेला, तने तनहा, अपनी कुदरत से करने वाला, उसको पहचानना है, उसको राजी करना है। और ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है कि जिंदगी तुम्हें इसीलिए दी है कि तुम्हें हमें राजी करके हमारे पास आना है। ये रास्ता उसका अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलोगे, जितना उनका इत्तिबा करोगे, जितनी उनकी पैरवी करोगे, उनकी वाली जिंदगी को अपनाओगे, जबानों से बोल, आंखों का देखना, कानों का सुनना,
مالوں کا کمانا، خرچ کرنا، بیماری، تندرستی، اندھیرا، اجالا، جتنا نبی کی چال چلو گے اللہ تک پہنچنے کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، وہ تم سے راضی ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اس کا پہلا قدم حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ ساتوں آسمانوں کی بلندی پر سارے نبیوں کی امامت کی ہے، 50 نمازیں ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ کی امت 50، یہ 50 نہیں پڑے گی، کم کرائیے، 1 دفعہ 2 دفعہ 9 دفعہ اللہ کی جناب نے عرض کیا، ہر دفعے میں 5 کم ہوتی رہی، سب سے آخر میں 5 رہ گئی۔ یہ امت تک 5 بھی نہیں پڑے گی، ہم تو ہیں مسلمان، فجر میں خزاتے رہیں گے، ظہر اثر میں کاروبار کریں گے، اور راتوں کو پتہ نہیں کہاں ہے۔ آپ کم کرائیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کس بات کی شرم؟ 9 دفعہ اللہ کے پاس جانے میں شرم نہیں آئی، 10ویں دفعے میں شرم آ رہی ہے؟ نہیں، عام معمول یہ ہے کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں کب آؤ گے، جب آتے ہیں تو گھر والے ہمارے واسطے کیا لائے، بچے بچیاں پوتے بہوے گھر والے سے ہمارے لیے کیا لائے، ہمارے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج 7 آسمان سے اوپر جنت دکھائی گئی، جنت دکھائی گئی، اللہ سے اس رات میں 50,000 باتیں میں ہوئی کہ جب سارا بتاؤں گا تو امت پوچھے گی ہمارے لیے کیا لائے، اگر یہ 5 بھی نہ رہی تو پھر امت کو کیا دوں گا، تمہارے لیے زمین پر رہتے رہتے اگر تم نے 5 نمازیں تک پابندی کے ساتھ مسجد کی جماعت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر نماز پڑھی تو تمہارے یہاں بیٹھے بیٹھے آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں انی معکم، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نمازیں قائم کی اور مال کا خرچ اور کمائی صحیح ترتیب سے کی تو اللہ کہتے ہیں میں ہوں تمہارے ساتھ، تو پھر کہہ دیا کب 5 ہے، لیکن میرے دوستو ہم سب جانتے ہیں کتنے سالوں سے نماز، اور وہ بھی اس سے آگے کی بتاؤں، فجر کی 4، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17، جمعہ کی 16، یہ جتنا مجمع ہے کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، 40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے عشاء کی 17 کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، 4 2 اور 3، 4 فرض 2 سنت 3 وتر پر ہو گئی، اللہ سب جانتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے ہمارے دین میں فرائض کا اہتمام، اور یہ فرائض سارے اللہ کا حق ہے، جو اللہ کا حق ادا نہ کرے وہ مخلوق کا کیا کرے، اس لیے نبیوں نے آ کر بتایا، تمام نبی اللہ کی طرف سے آئے، سب سے پہلی آواز اللہ کو مانو، ہر نبی نے اللہ کی دعوت دی، اللہ کو مانو، کیسا مانو، جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، ایسا نہیں جیسا میری سمجھ میں آیا، ہاں اللہ تو ہے، حفاظت تو کرتا ہے، لیکن قلعے کے اندر بند ہونے سے، اللہ تو ہے دلاتا ہے لیکن دکان کے پیسوں سے، تو وہ اللہ کہاں ہوا، جو اللہ
अल्लाह हुकूमत का, जो अल्लाह दौलतों का मोहताज, वो अल्लाह अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह अल्लाह नहीं है। हमने जिसको अल्लाह माना है, हमें जिस अल्लाह को मानना है, एक अकेला, हर एक उसका मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे अपनी कुदरत का मुजाहरा। सबसे पहले नबियों ने ईमान की दावत दी। इसीलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनाम हसन साहब, ये हजरात बार 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 कलमा सीखो नमाज सीखो, कलमा सीखो नमाज सीखो, कलमा सीखे। एक कहे बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे के बोल हैं। एक आदमी कह दे लखपति करोड़पति हो गया, करोड़पति बोला तो करोड़पति हो गया, ये तो बोल है। करोड़पति बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने झटके खाते हैं, कहाँ कहाँ जल्दी मेहनत करते हैं। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक लहू, काबिल मुतलक है, तले तरह वही सब कुछ करने वाला है। इसको दिल की गहराई में उतारने के लिए बहुत मेहनत है। उसी मेहनत का नाम ये आरोप तस्लीम है और उसी मेहनत का नाम नबूवत की मेहनत है। मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उन्हें बदल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करें अल खल्कु आयालुल्लाह, मखलूक আল্লাহ তাআলার পরিবার, সমস্ত মখলুক, শুধু মানুষ না, সমস্ত মখলুক আল্লাহ তাআলার পরিবারভুক্ত। এদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হই যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার অন্যান্য মখলুক উপকৃত হয়, সেই হল শ্রেষ্ঠ। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে পাঠাইছেন। সমস্ত নবীরাই শিক্ষা দিচ্ছেন। সমস্ত নবীদের প্রথম শিক্ষা ছিল ইমানের শিক্ষা। ইমানের শিক্ষার মধ্যে কিভাবে ইমান আনতে হবে, বলে যে আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমাইহি ওয়া সিফাতিহি, আমি আল্লাহর উপর ইমান আনলাম, আল্লাহ তাআলার গুণবাচক যত নাম আছে এবং আল্লাহ তাআলার জাতিবাচক নাম তার সমন্বয়। এমন না যে যেমন আমার যেভাবে মনে চাই ওভাবে ইমান আনলাম, না, ইমান আনারও তরিকা আছে, পদ্ধতি আছে। আল্লাহ তাআলা যেমন ঠিক সেইভাবে ইমান আনতে হবে। আল্লাহ তাআলা কেমন? আল্লাহ তাআলা এক, আল্লাহর কোনো শরীক নাই, আল্লাহ তাআলা কারো মুহতাজ নন। সমস্ত মখলুক, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা মুখাপেক্ষী, আল্লাহ তাআলা কারো মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তাআলা মহান কুদরতওয়ালা, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছাকে কেউ রোধ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা যা করতেছেন সেখানে কেউ বাধা দিতে পারে না। এইভাবে আল্লাহ তাআলার ঈমান আনতে হবে। কেমন ভাবে ঈমান আনতে হবে? যে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড়, আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড়, আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই, আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড়। এই বড়ত্বটা মানুষের অন্তরের মধ্যে বসানোর জন্য আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা দিয়া এক সাহাবীকে আযান শিখাইছে যে আল্লাহ তাআলা বড়। সেখানে 4 বার বলা হয়েছে আল্লাহু আকবার। 4 বার কেন বলা হলো? বলে সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টি হলো 4 জিনিসের সমন্বয়। কয় জিনিসের সমন্বয়? 4 জিনিস, মূল ধাতু 4টা। একটা হলো পানি, আরেকটা হলো আগুন, আরেকটা হলো বাতাস, আরেকটা হলো মাটি। এই সব কিছু, এই 4 জিনিসের সমন্বয় সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টি। একেবারে একটা সুয়ের থেকে নিয়ে সে অ্যাটম বোম পর্যন্ত। হ্যাঁ, ওর মধ্যে লোহা, স্টিল যা ব্যবহার করা হয়েছে সব তো মাটির অংশ। মাটির মধ্যে যে ছিল এগুলো মাটির অংশ। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, 4 ধাতুর সৃষ্টি। এই জন্য আল্লাহ তাআলা ওই সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দুর রাব্বিহি,
ওনার কাছে ফেরেশতা পাঠালেন, ফেরেশতার সামনে ওনাকে আযান শিখাই দিলেন। দরকার পড়লো কেন? আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করছেন এবং জামাতের সাথে পড়তে হবে। এখন যে জামাত হবে মানুষ বুঝবে কেমনে? ডাক না দিলে বুঝবে কেমনে? কোনো আলামত না থাকলে বুঝবে কেমনে? তো কিভাবে দেখা যায়? মশলা করে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারলো না। তো কি করলো? পরেশান, নবী পরেশান, সাহাবীরা পরেশান। আল্লাহ তাআলা পেরেশানি দূর করে দিলেন। ওই সাহাবীকে স্বপ্নের মাধ্যমে ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা আযান শিখাই দিলেন। সেখানে কয়বার বলাইলেন? আল্লাহু আকবার 4 বার করে বলাইলেন যে দেখো, তো 4 ধাতুর দ্বারাই মখলুকের সৃষ্টি। সুতরাং এই 4 ধাতুর তো আসল, কোইটার কি আসল? আল্লাহ তাআলা অনেক বড়। লোহার চেয়ে বেশি শক্তিশালী, আগুনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, পানির চেয়ে বেশি শক্তিশালী, বাতাসের চেয়ে বেশি শক্তিশালী আল্লাহ তাআলা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর শক্তি সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড়। আসমানের চেয়ে বড়, জমিনের চেয়ে বড়, পাহাড়ের চেয়ে বড়, সাগরের চেয়ে বড়। যা কিছু আমরা বড় মনে করতেছি সবকিছু চেয়ে বড় আল্লাহু আকবার। বলে কেমনে? এইটু বললে হয়ে যাবে না? আরো কিছু লাগবে? আরো কিছু লাগবে। তুমি বলো সাক্ষী দাও, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি সাক্ষী দিতেছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই। শুধু বড় মনে করলে হবে না, কারণ বড়র সাথে ছোট একটা ধারণা থাকে। দুনিয়াতে যে লোকটা যত বড় সে তত ছোট, তার চেয়ে ছোট যারা, পদমর্যাদা ছোট যারা, তাদের বেশি মহতাজ থাকে। একজন সচিবের আন্ডারে কত লোক থাকে? হ্যাঁ, একজন টাকা পয়সা ধনী মানুষের পিছনে দেখতে 5টা 8টা 10টা 15টা 20টা গাড়ি থাকে, আর তাদের সাথে গান থাকে, অস্ত্র থাকে। মেরে মোহতারাম দোস্তর দুর্গ বলেছে না, এরকম না। আল্লাহ তাআলা এত বড়, তিনি কারো মোহতাজ না। যার কারণে তিনি আমাদের সাক্ষী দিয়ে বলেন যে তিনি আমাদের একমাত্র ইবাদত করার উপযুক্ত। আল্লাহ ছাড়া ইবাদত করার উপযুক্ত কেউ নাই। কারণ আল্লাহ তাআলা এমন বড় যে বড় কারো মোহতাজ না, মুখাপেক্ষী না। তারা ইবাদত করবে, কিভাবে করবে? আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তরিকায় তার তোমাকে ইবাদত করতে হবে। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তরিকায় তোমাকে জীবন যাপন করতে হবে। তোমার চোখের চাহনি, তোমার জবানের কথা উচ্চারণ, কানের শোনা, হাতের ধরা, পায়ের চলা, অন্তরের কল্পনা সবকিছু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী হতে হবে। যদি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তরিকা তোমার জীবন যাপন করতে পারো, তাইলে তুমি ঈমানের লাইনে, ঈমান এবং আমলের লাইনে তুমি পরিপূর্ণতা অর্জন করবে। আর তোমার ঈমান আর আমল যদি ইখলাসের সাথে হয়ে যায়, তা আখিরাতে সফল পাওনা হলে ইখলাস ওয়ালাদের জন্য। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমলের লাইনে সর্বপ্রথম আমল হলো নামাজ। এই নামাজকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে নিয়েছেন মেরাজে। যেই মেরাজের সফরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবীদের ইমামতি করছেন, সমস্ত নবীদের ইমাম হয়ে নামাজ পড়াইছেন, যাওয়ার সময় পড়াইছেন, আসার সময় পড়াইছেন। এটার মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু পড়াইছেন এটার মধ্যে কোনো মতভেদ নাই। পড়াইছেন, আল্লাহর কাছে গেছেন, আল্লাহর সাথে কথাবার্তা হয়েছে, অনেক কথা, 50,000 কথা হয়েছে। কত কথা হয়েছে? 50,000 কথা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা শেষ পর্যন্ত নবীকে অনুমোদন দিলেন, হাদিয়া দিলেন 50 ওয়াক্ত নামাজ। নবী ফিরে আসতেছেন 50 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে। মুসা আলাইহিস সালামের সাথে দেখা হলো। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন যে খবরদার, আপনি এত নামাজ দিয়ে যাবেন না, আপনার উম্মতে পারবে না। আমার তো অভিজ্ঞতা আছে। আমার কি আছে? অভিজ্ঞতা আছে, পারবে না। যান আল্লাহর কাছে একটু আরজ করে কিছু কমাই নিয়ে আসেন। নবীজি গেলেন, আল্লাহ তাআলা কমাই দিলেন। 1 বার গেলেন, 2 বার গেলেন, 3 বার গেলেন, 7 বার গেলেন, 8 বার গেলেন, 9 বার গেলেন। 9 বার পর্যন্ত যতবার নবী গেছেন ততবার পর্যন্ত 5 ওয়াক্ত করে কমানো হয়েছে। তাহলে কত থাকলো?
5 ওয়াক্ত থাকলো, মুসা আলাইহিস সালাম বলে যে এইটাও পারবে না। কারণ ওনার তো উম্মত চালানোর অভিজ্ঞতা আছে, যে কিরকম অলসতি আর অলসতার গাফলতি করতে পারে উনি দেখছেন। হ্যাঁ, ফজর তো যাবে ঘুমাইতে ঘুমাইতে, জোহর আসর যাবে কামাইতে কামাইতে, মাগরিব এশা রাত যখন নেমে আসবে না জানি কে কোন গল্লিতে যায়, কোন অন্ধকার গল্লি থেকে ঢুকে। মেরে মহতরম দোস্তের বুজুর্গ, একা করতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে করে নামাজ পড়তেন ওটা তো আমরা পড়ি না। ফজরের 4টা ঠিক আছে, কিন্তু এশায় যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার বেতের মাঝখানে যে কত রাকাত পড়তেন, কোনদিন এশার বেতের মাঝখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনদিন 4 রাকাত বেশি করতেন, কোনদিন 8 রাকাত বেশি করতেন, কোনদিন 12 রাকাত বেশি করতেন, কোনদিন 16 রাকাত বেশি করতেন। এটার কি আমাদের কোনো খবর আছে? আসরের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহতিমাম করতেন, 8 রাকাত পড়তেন। আমরা কি তার ধারের কাছে আছি? মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, মুসা আলাইহিস সালাম বললেন যে এইটাও কষ্ট হয়ে যাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে আমি আর যেতে পারবো না, আমার লজ্জা করে। আরে আপনি কেন লজ্জা পাইতেছেন? গত 9 বারে আপনি লজ্জা পাইলেন না, এবার হঠাৎ করে লজ্জা পাওয়া শুরু করলেন, কারণটা কি? যে কারণটা হলো, কোন বাড়ির মালিক যখন বাইরে কোথাও যায়, ঘরওয়ালা জিজ্ঞেস করে কবে আসবেন, আবার যখন ফিরে আসে তখন বলে যে আমাদের জন্য কি আনছেন, আমার জন্য কি আনছেন, ওই যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে তাদের জন্য কি আনছেন, যার বিয়ে হয়নি তাদের জন্য কি আনছেন, নাতিপুতির জন্য কি আনছেন। বলে যে আল্লাহর কাছে গেছি আমি, 50,000 কথা হয়েছে, তো উম্মতের জন্য যে কথাগুলো হয়েছে যেটা আমার মধ্যে আর আল্লাহর মধ্যে হয়েছে। উম্মতের এটা কিছু দিতে হবে, যদি এভাবে রেখে যায় তাহলে দেবটা কি? এই জন্য লজ্জা করে। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ নিয়ে আসলেন। নামাজ কিভাবে পড়তে হবে জিবরিল আলাইহিস সালাম দেখাই দিলেন, শিখাই দিলেন। ওক্ত কখন কখন তাও দেখাই দিলেন, বলে দিলেন। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই নামাজগুলোকে যথারীতি আদায় করো। নামাজ যথারীতি হয় কোথায়? মসজিদে যে জামাতের সাথে। মন মতো যেখানে খুশি সেখানে নামাজ পড়লে হয় না, আদায় করো। আমি তো একবার মেরাজে গেছি, তোমরা যখন নামাজ পড়ো না, প্রতি অর্থে আল্লাহর সাথে তোমাদের মেরাজ হবে। মেরে মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার মহান ইবাদত। খালি আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে বড়, আরে আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাদের সন্তান জিবরিল আলাইহিস সালামের কাছে এমন বড় যে ভয় সহ্য করে কাঁপতে থাকে। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক কোথাও কথা বলতে গিয়ে বলে ফেলছে কালকে বলবো, ইনশাল্লাহ বলেন নাই। আল্লাহ তাআলার পছন্দ হয়নি, জিবরাইল আলাইহিস সালামের আসা যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন, আসা যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন। 15 দিন পরে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আসছেন। তখন বললেন ভাই জিবরিল, আপনি হঠাৎ করে আসা বন্ধ করে দিলেন, আমি তো চাইতেছিলাম যা আসেন পড়ছে ঘন ঘন আসেন। কহলে যে হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি জিবরিলের আসার কোনো ক্ষমতা নাই, আপনার রব যখন আমাকে পাঠাবে তখনই নিয়ে আসতে পারে, এর বাইরে না। আপনার একটা কথার কারণে আল্লাহ তাআলা আমার আসা যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে, এরপরে ভবিষ্যতে কখনো ইনশাল্লাহ বলা ছাড়া কোনো কথা আপনি বলেন না। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, জিবরিল পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার অধীনে, সমস্ত আসমান জমিন সবই আল্লাহ তাআলার অধীনে, সবই আল্লাহ তাআলার অধীনে। আল্লাহ তাআলা এই জন্য দুনিয়াতে সমস্ত মানুষের জন্য সর্বপ্রথম দাওয়াত হইল ইমানের দাওয়াত। কিসের দাওয়াত ভাই? ইমানের দাওয়াত। সমস্ত নবীরা প্রথমে ইমানের দাওয়াত দিচ্ছেন, যে আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করো, আল্লাহ তাআলাকে মানো, আল্লাহ তাআলাকে যেভাবে মানা দরকার, যেভাবে স্বীকার করা দরকার ওইভাবে তুমি স্বীকার করো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করার নাম হলো ঈমান। বলে যে আমরা তো সবাই করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
মেরে মোহতরম দোস্ত বুজুর্গ, এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি আমাদের জীবনের মধ্যে ফিট না হয়, এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটা শব্দ, এটা একটা শব্দ, একটা শব্দ বই, আর কিছুই না, একটা শব্দ। যেমন থেকে লাখপতি কোটিপতি, এটা একটা শব্দ। এটার মধ্যে আসলে লাখ টাকা নাই, এটার মধ্যে আসলে কোটি টাকা নাই। একজন মানুষ গরিব দিনহীন, একদিন খাইলে 5 দিন খবর থাকে না, না খাই থাকে, এই লোকটাকে সবাই যদি বলা শুরু করে, ও কোটিপতি ভাই, ও কোটিপতি ভাই, ও কোটিপতি ভাই, সে কি কোটিপতি হয়ে যাবে? কোটিপতি একটা শব্দ, কিন্তু আসল কোটিপতি হওয়ার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, সারা শরীর খবর হয়ে যায় পরিশ্রম করতে করতে, তারপরে 2-4 জনই হয়, সবাই কি হয়? মেরে মোহতরম দোস্ত বুজুর্গ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা অতদিন পর্যন্ত একটা শব্দ থাকবে যতদিন পর্যন্ত এটা আমাদের অন্তরে না বসবে। অন্তরে বসার তার ভিতরে অন্তরে না ঢুকবে, অন্তরে ঢোকার পরে এই শক্তি আমাকে আল্লাহর হুকুম মানতে বাধ্য না করবে, এতদিন পর্যন্ত শব্দ ছাড়া আর কিছুই না। এই অন্তরে বসানোর নাম ইমানটাকে, অন্তরে বসানোর নাম ইমানের দ্বারা অন্তরটাকে আলোকিত করার নাম, ইমান দ্বারা অন্তরটাকে নোরানি করার নাম, এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী জীবনযাপন করা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা করতে করতে এটার নাম হলো ইমান আর আমল। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের দ্বারা মাকসাদ হলো এটা যে আমাদের ইমান আমল কি করে ঠিক হয়ে যায়। এই যে আল্লাহর সাথে দৌড়াদৌড়ি ঘোরাঘুরি করি, দৌড়াদৌড়ির জন্য না, ইমান আমল ঠিক করার জন্য। আমরা সকল ইমান আমল ঠিক করার জন্য রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ। पूरी दुनिया में